जय जगन्नाथ बंधुगण पौष मासर शीतुआ सकाळे जेतेबेले सूर्य देवता धनु राशि मकर राशि को प्रवेश करती सही पवित्र क्षण को आमे मकर संक्रांति भावे पालन करिथाउ। एही दिनटी ओडिशार घरे घरे एक भिन्न उत्साह नहीं आसी थाए, किंतु एही पर्वर सबुठारु बड़ आकर्षण हेउची मकर चाउल। मकर संक्रांति रे काहीकि केवल मकर चाउल भोग लगा जाए। एही स्वादिष्ट प्रसाद पछरे जगन्नाथ संस्कृतिर केउ गुड़ रहस्य रही? कौन यह केवल एक परंपरा ना एथिरे लुचि रही आम शास्त्र महामंत्र? आपण माने हुए तो अनेक प्रकार पिठापणा देखिथिबे खाइथिबे, किंतु मकर चाउलर स्वाद एवं यार आध्यात्मिक अनुभूति संपूर्ण नियारा। प्रथमे आसंतु श्रीमंदिर सहित यार संपर्क कौन से विषय रे जानिबा। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर 56 भोग मध्यरु मकर चाउल एक अनन्य भोग। कहा जाए एही दिन श्रीमंदिर रे महाप्रभु को मकर 84 बेशरे सज्जित करा जाए। मकर संक्रांति दिन रत्न सिंहासन रे विराजित चतुर्धा मूर्ति पाखरे एही स्वतंत्र मकर चाउल भोग लगी होइथाए। शास्त्र अनुसार एही प्रसाद केवल एक खाद्य नुहे, बरम यह हेउची सूर्य देवता एवं नारायणंकर मिलनर प्रतीक। सूर्य उत्तरायण हेबा सहित देवता मानंकर दिन आरंभ हुए। आउ एही शुभ बेलारे शुद्ध अरुआ चाउल को नुआ गुड़ नड़िया कदली एवं विभिन्न प्रकार फल सहित मिसाई जो अमृत प्रस्तुत करा जाए ताकू ही आमे मकर चाउल बोली कही थाउ। एही चाउल शब्दटी मध्य अत्यंत आकर्षणीय। अनेक आंचलिक भाषा रे याकू मकर चाउल कुहा जाउथिबा बेले ग्रामांचल रे श्रद्धारे याकू चाउल बोली संबोधन करा जाए। एही भोग प्रस्तुति पछरे एक सुंदर भावना रही। आम ओडिया संस्कृति रे नुआ फसल अमल हेबा परे सेही नुआ धानरु प्रस्तुत अरुआ चाउल को प्रथमे भगवान को अर्पण करा जाए। यह हेउची प्रकृति प्रति आमर कृतज्ञता जणाइबार एक माध्यम। मकर चाउल खाइबा द्वारा शरीर रे नूतन शक्तिर संचार हुए, यह विश्वास करा जाए। किंतु आपण जानिछंती कि एही मकर चाउल केवल जगन्नाथंक प्रिय नुहे, बरम यह मैत्रीर प्रतीक मध्य। पूर्व काल रे ओडिशा रे मकर बसिबा बा मकर बसाइबा एक सुंदर परंपरा थिला। जेतेबेले दुई जण बंधु परस्पर को मकर चाउल खुआई बंधुत्वर संकल्प नियंती, सेमाने जीवन सारा परस्पर को मकर बोली डाकंती। एही संपर्क रक्तर संपर्क ठारू भी ऊर्ध्वरे रहे। तेणु मकर चाउल केवल एक भोग नुहे, यह हेउची समाज को एकता एवं प्रेमर सूत्र रे बांधिबार एक माध्यम। श्रीमंदिर परंपरा रे मकर चाउल प्रस्तुत करिबा पई व्यवहृत हेउतिबा सामग्री गुड़िक मध्य विशेष गुरुत्व रही। एथिरे व्यवहृत हेउतिबा चाउल गुड़ घी गोलमरीच अदा छेना एवं विभिन्न मेवा बा ड्राई फ्रूट केवल स्वाद बढ़ाती नहीं, बरम यह शीत ऋतु रे आम शरीर को उष्णता प्रदान करने सह रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करिथाए। तेबे एही भोगर रहस्य केवल स्वादरे सीमित नहीं, यह पछरे रही एक बड़ ज्योतिष शास्त्र कारण। काहीकि आम पूर्वज माने एही शीत ऋतु रे ही एही प्रकार खाद्य खाइबाकू परामर्श देइछंती। काहीकि मकर संक्रांति रे चाउल को रंधा न जाई कंचा अवस्था रे व्यवहार करा जाए एवं एही मकर चाउल सहित आम ग्रामीण जीवनर केहू अभूला स्मृति जड़ित। ए समस्त विषय रे आम आलोचना करिबा एही वीडियो रे। ता पूर्वरु आपनको मोर छोट अनुरोध, वीडियोटी को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियो को जमारू स्किप करंतु नहीं, कारण आमे एठी जो रहस्य जणैचु
ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସେହି ରହସ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ମକର ଚାଉଳର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ପଛରେ କେବଳ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ରହିଛି ଗଭୀର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରହସ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଗୂଢ଼ ତଥ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବା। ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ରନ୍ଧା ନଯାଇ କାହିଁକି କଞ୍ଚା ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଇଥାଉ? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରତିଟି ପର୍ବର ଖାଦ୍ୟ ସେହି ସମୟର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଶୀର୍ଷରେ ଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶରୀରର ଜାଠରାଗ୍ନି ବା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ସାମଗ୍ରୀ ଏକ ଔଷଧ ସଦୃଶ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବିଷୟରେ। ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର, ଛେନା ଏବଂ କଦଳୀ ଚକଟି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତାହା ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଶରୀରରେ ଓଜସ୍ ବା ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମିଶୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମକର ଚାଉଳର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଧାନ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଗୋଲମରିଚ ବା ଅଦା। ଶୀତ ଦିନେ କଫ ଓ ପିତ୍ତର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଗୋଲମରିଚର ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ଅଦାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା, ଖାସ ଏବଂ ଜ୍ୱରରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୁଡ଼ ଚିନି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହିତକର। ଗୁଡ଼ ଶରୀରର ରକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଆଇରନ୍ ବା ଲୌହ ସାର ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯାହା ଶୀତ ଋତୁରେ ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମକର ଚାଉଳରେ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଛେନା ଏବଂ ସାନ ସାନ କରି କଟାଯାଇଥିବା ଫଳ ଯେପରିକି ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, ଆଖୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ସୁପରଫୁଡ୍ ଭଳି କାମ କରେ। ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଆମ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ମକର ଚାଉଳରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଘିଅ ଶରୀରର ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶୀତ ଦିନେ ଚର୍ମ ଓ ଶରୀର ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ନେହସାରଯୁକ୍ତ ପ୍ରସାଦକୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏହା ଶରୀରକୁ ସତେଜ ରଖିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ମାଆମାନେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଚାଉଳକୁ ଅଧା ଗୁଣ୍ଡ କରି ସେଥିରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହାତରେ ଚକଟି ମିଶାଯାଏ। ଏହି ହାତରେ ଚକଟିବାର ଏକ ଭିନ୍ନ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫଳ ଏବଂ ଚାଉଳର ସାରାଂଶ ପରସ୍ପର ସହ ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ମକର ଚାଉଳ କେବଳ ପାଟିକୁ ସୁଆଦିଆ ନୁହେଁ, ଏହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତାହା ଆମେ ମନକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ହୁଏ, ଏହି ପ୍ରସାଦ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମକର ଚାଉଳର ରୂପ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କେଉଁଠି ଏହାକୁ ଅଧିକ ତରଳ କରାଯାଏ ତ କେଉଁଠି ଏହା ଶୁଖିଲା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସମାନ। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆର ପର୍ବ, ନୂଆ ଫସଲର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ପଛରେ କେଉଁ ପୁରାଣ କଥା ରହିଛି? କାହିଁକି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ସହ ମକର ଚାଉଳର ଏତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ? ଏବଂ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମକର ଚାଉଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପର୍ବ ପଛରେ ଥିବା ପୁରାଣର କାହାଣୀ, ସାମାଜିକ ସଂହତି ଏବଂ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନିଜ ପୁତ୍ର ଶନିଦେବଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି। ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ମତଭେଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମକର ଚାଉଳ ହେଉଛି ସେହି ମିଳନ ଏବଂ କ୍ଷମାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଅତୀତର ସବୁ ପିତାପଣ ଏବଂ ମନମାଳିନକୁ ଭୁଲି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମକର ଚାଉଳ ପରି ମିଠା ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନରେ ମକର ମୈତ୍ର ବସିବା ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ମକର ଚାଉଳ ଖୁଆଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାତି, ଧର୍ମ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣର ଭେଦଭାବକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବନ ସାରା ପରସ୍ପରର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆତ୍ମୀୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମକର ଚାଉଳର ପ୍ରକୃତ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ। ଏହା କେବଳ ପେଟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦୟକୁ ହୃଦୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ସେତୁ। ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆମେ ହୁଏତ ବର୍ଗର, ପିଜା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମକର ଚାଉଳ ପରି ଏକ ସୁଷମ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟର ବିକଳ୍ପ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଓଡ଼ିଆ ଏନର୍ଜି ବାଉଲ୍। ନୂଆ ଧାନର ସୁଗନ୍ଧ, ଗୁଡ଼ର ମିଠାସ, ଗୋଲମରିଚର ରାଗ ଏବଂ ଛେନା କଦଳୀର ନରମପଣ ଆମକୁ ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱାଦ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ମକର ଚୌରାଶୀ ଏବଂ ମକର ବେଢ଼ା ବୁଲିବା ପରମ୍ପରା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମକର ଚାଉଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଆମକୁ ବିନମ୍ର ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା। ନିଜ ହାତରେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପରିବାର ସହ ବସି ଖାଇବା ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମିଠାସ ବାଣ୍ଟିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାତି ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ସେହି ଜାତି ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଶା କରୁଛି ମକର ଚାଉଳ ପଛରେ ଥିବା ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣ କାହା ସହ ମକର ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମକର ଚାଉଳ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଭକ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।